اكتوبر القادم. تفضلوا. راك جون سيدي الحميد. نشكرك بالدعوه. شكرا. العفو. باش نعطيك الراي نتاع باب العمل على هذه الثلاثيه. هذه المره في عقليتي il y a plusieurs nouveautés importantes. La première nouveauté c'est que متفقين على باب العمل باش نتكلموا بصوت واحده. Donc on a eu plusieurs réunions qui continuent d'ailleurs حتى اليوم باش نقدموا مشروع واحد للسلطات نتاعنا. Donc il y aura un document unique. Le patronat va se retrouver unifié pour exprimer sa position. Non. Ça s'est jamais produit, et on s'en félicite. La deuxième nouveauté, c'est qu'avec le GTA, on est en phase pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt de l'entreprise, sans faire de distinction. Non. Donc on est à l'aise pour examiner quelles sont les conditions pour un redémarrage industriel. Non. La troisième particularité, Touletia, سمينا plusieurs fois مع le ministre de l'Industrie في هذا الصيف وقدمنا له الاقتراحات نتاعنا وقبلهم. Donc là aussi, avec le gouvernement, il n'y a pas de grosses inquiétudes. On est tous mobilisés. Donc tout le monde est d'accord. Mobilisés pour relancer l'appareil de production et diminuer les importations. Dernier point. Il y a également donc, le souci de se mettre d'accord sur les modes opératoires. Comment faire pour que les décisions soient appliquées sur le terrain. Donc, le 10 octobre, Inch'Allah, il y aura la certitude de trouver une capacité d'écoute de la part des participants, surtout le gouvernement, et certainement des mesures concrètes pour la relance de l'industrie. D'accord. نفس سؤال سامر. إضافة اللي جا بها الأخ حميني اللي كنت تكلمت على الثلاثية اللي مضات كانت عندها طابع اقتصادي. نعم. وقال واش هو الفرق اللي كاين مع بين الثلاثية القادمة والثلاثية الماضية اللي مضات. لا فيه فرق. كل ثلاثية ما تشبهش الختها. الثلاثية اللي مضات كانت فيه النقاش على الاقتصاد صحيح، كان فيه اقتراحات فيما يخص الاقتصاد والإعانة الاقتصاد الوطني صحيح، ولكن هل سي با اون فان اون سوا اون تريبارتيت. تريبارتيت سي اون رونكونت، يعني هي تجمع كل العناصر اللي هي معنية بالاقتصاد الوطني ويتكلموا ويشوفوا حلول. من الثلاثية اللي مضات للثلاثية فيه تقييم كان يتكلم عليه الاخ حميني ويقول بلي عدة اجتماعات دارت مع الحكومه مع وزاره الصناعه مع الاتحاد العام وارباب العمل، واللي خلات ارباب العمل يغيروا استراتيجيات تاعهم ويغيروا فكرتهم ويجتمعوا مع بعض ويديروا لقاء مع كل المنظمات ارباب العمل باش يخرجوا حتى اليوناب، يعني باش يخرجوا حتى كي تقولوا غيروا فكرتهم عندهم على اي اساس؟ على اساس يعني الحوصله اللي دارت باسكو يعني بيلون سا فدير كو بيلون ميم سي سني با لو غوفرنمون اللي داروا، ولكن كل واحد في موقع تاعو عمل حوصله ويقول باللي الشيء اللي عملناه ما تنفذش بصفه عامه، بالك ما تنفذش مليح، وبالك الاقتراحات كانوا خاصين، وبالك كانت عدم الرؤيه كانت مخصوصه، وبالتالي اليوم لازم نجتمع كلنا ونجمع الافكار تاعنا مع بعض ونحاول نمشي من جديد الى الثلاثيه تاع 10 اكتوبر باش نقدم اقتراح اللي يخلي بالك الترجمه تاعو تكون اسهل في ارض الواقع. Cela suppose qu'on efface et on recommence. C'est pas on efface, on recommence. Dans le cas échéant, comme il y a des recommandations كاين توصيات تاع الثلاثيه الاقتصاديه تاع ماي 2011 خاصه لي فاموز ريكومونداسيون دو ليكس بريمي مينيستر احمد يحيى. اسكو اليوم هاد لي ريكومونداسيون نطبقوا ما نطبقوش؟ شكون المسؤول وعلاش ما طبقتش؟ اسكو دي ديفونكسيونمون يا دي ديفايونس؟ شكون المسؤول؟ ربما ارباب العمل، الاتحاد العام اللي نا با ريسبكتي، الحكومه ما احترمتش المبادرات تاعها. يعني اليوم المشاهد وحتى يعني لوبسيرفاتور ايكونوميك ولا لوبسيرفاتور بوليتيك يسبوز دي كيسيون كيلكو بار يا ديسفونكسيونمون. مسيو رضا حمياني عندك الحق. حنا كاسكو فا دوموندي الموقف نتاعنا سي دو فير سكون ابل اون ايفالواسيون. هاد لا précédente tripartite de 2011
قدمنا pratiquement 200 des propositions. في التمييز 30% قال لك a été exécuté. Sur les 200 Sur les- recommandations. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, le gouvernement est interpellé, le patronat et le GTA. Il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières. ما عندكش انت ما قدمتش وانت ما عملتش. احنا en toute sérénité نشوفوا quelles sont les conditions qui n'ont pas été réunies. Pourquoi quelque part ça n'a pas marché? Calmement, sereinement. Moi, je vous pose la question. Pourquoi ça n'a pas marché? السؤال تاعي. il y a un problème déjà كان فيه مشكل يعني اللي هو مطروح عادة سواء طرح في الثلاثية اللي مضات وطرح في اجتماعات العديدة، وانا حضرت لبعض الاجتماعات نعم. مع الإخوة تاع الباترونا، مع الإخوة الاقتصاديين، الإخوة يعني الاختصاصيين، وكاين فيه المحيط المؤسسة اليوم، l'environnement de l'entreprise، le poids de la bureaucratie، البيروقراطية الثقيلة اللي أثرت على الاقتصاد وعلى المؤسسة. هذا ديجا واحد من الآليات اللي هي أثرت سلبيا على المسار تاع الاقتصاد الوطني، وهذا أحد الإشكال اللي راه يطرح في الثلاثية الجاية باش كيف راح تعالج هذا المشكل. ماهوش مشكل تاع شكون اللي كان سبق باش يطبق ولا ما يطبقش، ماهوش تطبيق، ولكن المحيط كان عنده ضرر كبير للفعالية وترجمة البرامج وترجمة القوانين وترجمة كل هذا. هو المحيط اللي خلى الأمور ما تمشيش. l'environnement de l'entreprise, le poids de la bureaucratie, autant de problèmes. Je pense on peut discuter même بعد بالك c'est les cas spécifiques، la relation de l'entreprise banque، l'entreprise l'administration، كل هذه الاشياء هذه كل هذه الاشياء هذه لا يعني انا نظن باللي هذا احد ماهوش كل شيء، ولكن un des éléments essentiels qui a freiné un petit peu la relance. نكونوا صريحين بيناتنا. تفضل سي. Rien ne marche bien. Rien. Rien ne marche bien. Rien ne marche correctement comme on le souhaite, y compris les autorités. Kinardo, Taf, qui est à cause de la production nationale, l'industrie. Maintenant, à cause de l'informel et des importations. Le fait que notre pays a ouvert ses frontières commerciales, les importateurs, les exportateurs étrangers, maintenant, ils nous ont inondés de produits, quelquefois de meilleure qualité, quelquefois moins chers. L'hydrolone le bled. Mais c'est le coach d'Avaïb. Donc, un producteur local, mais placer son produit sur le marché. Donc, la production, elle est malade des importations et de l'informel. L'administration, elle est malade de la bureaucratie et des lenteurs. Attends, c'est celle-là. أنا عنده عام وشهرين ولا بدا يطبق دي شوز سامبل تاع l'administration ما يتبعوش. هو قالها. ولكن il a donné des instructions. Il a donné des instructions, mais هو قال لك il y a des administrations qui ont exécuté, qui n'ont pas exécuté. Mais l'administration publique relève directement de l'autorité de l'administration centrale. Il y a un maquis de texte, il y a un maquis de compétences. Donc il faut simplifier, il faut alléger. C'est pas en rajoutant comme un millefeuille une couche comme c'est beau le hul. Il faut revoir le mode de fonctionnement. Alors qu'il m'a dit production, maritime, administration, commerce informel, les banques, nous, ça passe suffisamment. Plus la pénalisation dans les actes de gestion, qui c'est le faute de الواحد كاين مراقبة تجيو من بعد عامين 3 سنين يسبحوا في الحبس. Donc كي تشوفها il faut reprendre tous les dossiers avec sérénité. حنا المصيبة c'est que dans les années 2000 on a cru qu'il fallait opter pour l'économie libérale. هذه l'économie libérale ما نظمهاش حنا للداخل حلينا on a ouvert notre marché sans pour autant يعني mettre de l'ordre à l'intérieur. Voilà, c'est pas ça l'économie libérale. يعني سي تحجود moi c'est une question qui concerne directement l'entrepreneur ou l'opérateur privé. Est-ce que vous ne pensez pas تقولوا بلي l'importation elle est également l'opérateur économique, il est victime de l'importation. ولكن في بعض الأحيان malheureusement ce même opérateur économique il est à la fois producteur ou investisseur, il est également importateur. comme quelque part في نوع من التناقض. بلادنا فات الساعة واحد اللي عنده المال
un baiser de l'eau. Au lieu d'aller vers la production compliquée, trop lente, avec des marges de profit, voilà le sel. Actuellement, le commerce est plus intéressant que la production. On gagne plus d'argent, c'est plus facile. Là, on a peut-être qui m'a dit on tient le bâton au milieu. Peut-être je vais choquer, mais en tendance, dans la majorité des cas, les producteurs كامل une société d'importation. Parce que l'acte de production, il faut mobiliser des conditions de travail. Il faut avoir le terrain, il faut avoir le foncier, la fiscalité. Donc il est à la fois producteur et aussi il fait dans l'importation. Parce que les importations ont étouffé la production nationale. Et donc il faut sortir de ce guêpier. Mais si on résume, pourquoi ça ne va pas? Parce que il est faux de croire, en arabe, de penser qu'un texte législatif irait au mauvais. C'est la pratique qui ne va pas. C'est sur le terrain que ça coince. C'est ce qu'on appelle le mode opératoire. Et il faudrait que notre pouvoir politique, je vais employer un grand mot, ça me relie, mette au pas l'administration. On en est là. Donc, Roda foncier, Roda administration, Roda production, Roda informel, Kulchi, on ne sait pas. On ne sait plus le bout de la fin. Ce n'est pas une production littéraire ou la juridique, mais très grave. On peut se concerter avec la tripartite. Ensuite, la tripartite, c'est là. On ne peut pas régler tous les problèmes. Elle est conclue par des résolutions. D'accord. Il faudrait qu'on fasse une espèce d'espace. On peut appeler ça un observatoire. Où le GTA Shabna, patronat, des professeurs d'université, des experts et des fonctionnaires pour observer et mettre le doigt là où ça va. Dans la même logique, moi je pose la question à M. Tarjoud, puisque on n'arrive pas à situer ce qu'on est مسؤول, même si M. Rahmani dit que l'idara ou la bureaucratie quelque part, vous dites également que la bureaucratie elle est quelque part à l'origine de cette situation. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a eu quand même une première tripartite destinée aux questions économiques في 2011. 2 années après, on reprend la même chose, on va encore parler de la économique, de l'investissement, de la relance industrielle. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit de la part du JTA ou le patronat, qu'il soit public ou privé, ou on a décidé au milieu de l'année, on va faire une évaluation. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Est-ce que le مسؤول وعلاش درنا وعلاش ما درناش? Même toi, je crois, vous êtes un peu complaisant, le JTA, si Tarjoud. Non, on n'est pas complaisant. On a chaque fois, on n'est pas comptable, on n'est pas le gouvernement. Comme je directement, vous attendez des situations de conjoncture. Le patronat, chacun est comptable dans son organisation. يعني المنظمة تاعو يتحاسب على